Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah, good morning to all. Okay. So let's start today's class. Okay, start with prayer, thought of the day, and sign. Okay, prayer. Heavenly Father, we come to you today in prayer, asking for your guidance and wisdom as we began this online class. Help us to stay focused and attentive as we learn and grow together. Give us the strength to stay motivated and the courage to ask questions when needed. We thank you for the opportunity to learn and grow in knowledge. May our minds be open to new ideas and our hearts be filled with understanding. In Jesus' name, Amen. Thank you. Yeah, okay, very good. Then, Thought of the day. A little effort today leads to big wins tomorrow. ഇന്നത്തെ ചെറിയ ശ്രമം വലിയ വിജയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. okay. Then sign in. Good morning, everyone. I am Soumya Tony. I am well and hope you will also well. I would like to extend a warm welcome to our respected teacher for joining us today. We hope this day turns out to be as amazing as it started. With that being said, let's start our sit back and enjoy. I invite Mridula today's class. Thank you. Okay. Then how are you all? Hi, ma'am. Good man. Good, ma'am. Yeah. ഇന്ന് എന്റെ ക്ലാസ് അല്ല ശരിക്കും അല്ലേ? അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയി കയറിയെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. ഇൻഫർമേഷൻ വന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആണെന്ന് അറിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ റെഡി ആണ് എല്ലാവരും? അതെ. റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1 ആരൊക്കെയാണ്? Shruti and Rachel, ma'am. ശ്രുതി ആൻഡ് റേച്ചൽ രണ്ടുപേരും പ്രസന്റ് ആണ്. ശ്രുതി ഉണ്ട്, റേച്ചൽ ഉണ്ട് മാം. ഉണ്ട്. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Then second group ആരൊക്കെയാണ്? സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആതിര ആൻഡ് ജെസി ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1 ടോപ്പിക് ഏതായിരുന്നു? ഐ തിങ്ക് അച്ചാണ്. At, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. Hi everyone, good morning. My name is Rachel. I am really happy to here with you today. ഓക്കെ, റേച്ചൽ Ma'am. ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? കാരണം ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നാ? ചിലപ്പോ കുറച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, വോയിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും തോന്നേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, റേച്ചൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. Next, Shruti Chichi. Thank you, yes. Thank you, Rachel. And good morning, everyone. How are you all? How are you? Fine, ma'am. Fine. Yeah, okay. I hope you are all good. Then now we are starting about the preposition class. Okay, let's we start. Are you ready? Are you ready? Yes. Okay, okay, okay.
Now we are taking a small and simple English class about preposition. Okay, what is preposition? A preposition is a word show the relationship between noun or pronoun and a word in the sentence. Okay, clear? അതായത് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗണിന്റെ മറ്റൊരു വാക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ? Yes. Okay. Okay. Now we are discussing about some examples in preposition. It, on, in, under, with, etc. Preposition എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത് അറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് അറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ? Okay. Rachel, please continue. Today we are learning about the preposition at. At is a small word, big role in English. At ചെറിയൊരു വാക്കാണെങ്കിലും അത് ചെറിയൊരു വാക്കാണ്. പ്രൊപ്പസിഷനിലെ ചെറിയൊരു വേർഡാണ് അറ്റ്. പക്ഷെ അതിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. Are you ready to learn with me? Yes. Are you ready? Let's start. What is at? At is used a specific place, small place or location. At is used when we talk about small places, small place, time or activity. At എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലം, സമയം, സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് at. Examples: I am at the bus stop. She is at school. അങ്ങനെ. ശ്രുതി ചേച്ചി. Okay, Rachel. Okay, friends, I will show you some pictures. ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോഴോ? ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാട്ടോ. I will show you some pictures. When you see these pictures, you will understand where the word at comes. Okay. First one is beach. First one is beach. The correct phrase is at the beach or in the beach. Is in the beach is grammatically incorrect when referring to the location. Okay. Example: there is a great restaurant at the beach. അതായത് കടൽ തീരത്താണ് ആ ബീച്ച് ഉള്ളത്. കടൽ തീരത്താണ് ആ ബീച്ച് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അറ്റ് ദ ബീച്ച് ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ആ ലൊക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. സെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സോ അറ്റ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയണം. നെക്സ്റ്റ് പാർക്ക്. പാർക്കിലാവുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണ ഞാൻ പാർക്കിന്റെ എൻട്രൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ പാർക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹോട്ടൽ റൂം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പോണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോട്ടലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കസിൻ വിളിക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റൂമിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയും. അവര് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്. നമ്മൾ റൂമിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയും ഐ എം ഇൻ ദ റൂം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട രീതി ഐ എം അറ്റ് ദ ഹോട്ടൽ ഇൻ മൈ റൂം എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ലൊക്കേഷനിലാണ്. അവിടെ ഇന്നാണോ അറ്റാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഐ എം അറ്റ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ വെയിറ്റിംഗ് ദ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ പറയാം.
ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേഡിയം. ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലായാലും നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഒരു എൻട്രൻസിന് എവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ എം അറ്റ് ദ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയാം. നമ്മള് ഇൻസൈഡ് അല്ല, നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം ആണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈബ്രറി. നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ലൈബ്രറിയിലാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം അറ്റ് ദ ബുക്ക് ഫോർ ഐ എം അറ്റ് ദ ലൈബ്രറി ഫോർ ടേക്ക് സം ബുക്സ്, അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടൈം ആയാലും പ്ലേസ് ആയാലും പോയിന്റ് ആയാലും എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. നമ്മൾ ഏകദേശം ഉള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ സ്കൂൾ at 10 o'clock. I'm going to the school always at 10 AM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കൃത്യമായുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇതേ സമയം നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒരു 10 മണിയാവുമ്പോഴേ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. അട്ട് കൃത്യമായി പറയുമ്പോൾ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ആയാലും എക്സാക്ട് പോയിന്റ് ആയാലും എക്സാക്ട് അതുപോലെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ അറ്റിടേണ്ടത്. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. ഈ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ നമ്മൾ സംടൈംസ് നമ്മൾ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു സംശയം നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് സാധാരണമായുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റില് നമ്മൾ അട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇൻ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ, ലാർജ് തിങ്സ്, ലാർജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ദർ ഇസ് എ സോങ് ഇൻ എ മൂവി എന്ന് പറയാം. നമ്മള് ആ ഒരു മൂവിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയരുത്. അതൊരു സാധാരണ ഒരു കാര്യമാണ്. അതേസമയം അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് എന്ന് പറയണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ലോകം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒന്നുമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? I hope you are all understand. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് അറ്റ് ദി മൂവ്മെന്റ്, അത് പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ്, അറ്റ് ദി എൻഡ്, സാധാരണ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണു. പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ റേച്ചൽ. Thank you for this opportunity, teacher. Thank you, ma'am. Shruti ചേച്ചി. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ അട്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കോ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലേ? Clear ആണ് ആണോ? ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. Okay, Shruti, can you give any notes about at? എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ അവർക്ക് അച്ഛനെ കുറിച്ച്? Okay ma'am, some notes is here. I will give. Okay, all of you take your notebook and write it down. I will give you some examples, okay? Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കുറച്ച് ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പറയണ ദർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റ് അറ്റ് ദ ബീച്ച്. ദർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റ് അറ്റ് ദ ബീച്ച്. കടൽ തീരത്ത് ഒരു മികച്ച റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റ് അറ്റ് ദ ബീച്ച്. ഓക്കെ, പറയാമോ? ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? ഓക്കെ, ദർ ഈസ്
There is a great restaurant at the beach. എഴുതിയോ? Are you finishing your right? Yes. Okay, next one. Bus stand എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഇത് ചെയ്ത ഒരു ഇത് പറയാം. വേർ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കണേ. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കണേ വേർ ആർ യു. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? വേർ ആർ യു? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. എനിക്കിവിടെ കാണുന്നത് ആതിര എന്നുള്ള പേരാണ്. ആതിര ഒന്ന് പറയോ, വേർ ആർ യു? സോറിടാ, ക്ലിയർ ആയില്ല. എന്തായിരുന്നു? ഐ എം അറ്റ് ഹോം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണോ അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഐ എം അറ്റ് ദ ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം അറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാട്ടോ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം എഴുതിക്കോ. ഐ എം അറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, ഐ എം അറ്റ് ദ സ്കൂൾ, ഐ എം അറ്റ് ദ കോളേജ്, ഇതൊക്കെ എഴുതാട്ടോ. ഓക്കെ, പറയാമോ? ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഐ എം അറ്റ് ദി ഹോം. The next one, I am at school. Next one, I am at college. Okay? എഴുതിയോ? Okay, okay. Next one, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാട്ടോ. I need to go at the post office to mail a package. I need to go at the post office to mail a package. This is the most natural way to say it. Okay, the next one പറയാട്ടോ. Natural എന്താ? Okay പറയാട്ടോ. I need to go at the post office to mail a package. എഴുതിയോ? The next one, national park. നാഷണൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാട്ടോ. I will meet you at the park. I will meet you at the park. I will meet you at the park. എഴുതിയോ? എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹോട്ടൽ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിള്, ഹോട്ടൽ റൂം. ഐ എം അറ്റ് ദ ഹോട്ടൽ ഇൻ മൈ റൂം. ഐ എം at the hotel in my room. Okay, next പറയട്ടെ. Okay, next railway station പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. At the railway station, ഇങ്ങനെ പറയാട്ടോ. I will meet you at railway station. അങ്ങനെ പറയാം. എഴുതിയോ? എല്ലാരും എഴുതിയോ? ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി എഴുതിക്കോട്ടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ പറയണം, അത് ബേസ് ചെയ്ത്. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ ദ ട്രെയിൻ. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ ദി ട്രെയിൻ. കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. I am waiting at the railway station for the train. Okay, next one, library. അതിന്റെ related example പറയാട്ടോ. I am at the library to pick up a book. I am at the library to pick up a book. I am at the library to pick up a book.
മാം ഞാൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? ക്ലാസ് ഇപ്പൊ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണോ, നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലാവുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ഐ എം അറ്റ് സ്കൂൾ. ക്ലാസ് റൂമിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ, സ്കൂൾ റൂമിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഐ എം അറ്റ് സ്കൂൾ ഇൻ ക്ലാസ് റൂം, ഇൻ മൈ ക്ലാസ് റൂം, അങ്ങനെ പറയാം. ഐ എം അറ്റ് സ്കൂൾ ഇൻ മൈ ക്ലാസ് റൂം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, നമ്മൾ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നോക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്കൈ എന്ന് പറയാം. മേളില് നമ്മൾ ആകാശത്താണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്കൈ എന്ന് പറയാട്ടോ. ഞാൻ എവിടെയാണോ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഇതായിട്ട് പറയാട്ടോ. ഐ എം ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്കൈ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാണ് വേറെ അറിയോന്ന് ചോദിച്ചോ. ഞാനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ റൂമിലാണെങ്കിൽ ഐ ആം അറ്റ് ദ ഹൗസ് ഇൻ മൈ റൂം അങ്ങനെ പറയാവോ? ഐ എം അറ്റ് ഹോം ഇൻ മൈ റൂം. പറയാം. ഓക്കെ, പറയാം. യെസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചല്ലോ വേർ ആർ യു ഫ്രം, ഐ മീൻ വേർ ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ. നൗ വേർ ആർ യു, നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറ്റ് ഹോം. ഇപ്പോ ചിലപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ എവിടെന്നാ വരുന്നത്, വേർ ആർ യു കമ്മിങ് ഫ്രം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. സ്ഥലം പറയും. പറയൂ. അങ്ങനെ സ്ഥലം ഞാൻ എവിടെന്നാ വരണേന്നുള്ള സ്ഥലം പറയും. ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം ചെറായി. കമ്മിങ് ഫ്രം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ മാറണേണ് അല്ലെ? ഫ്രം ആയി അല്ലേ? അവിടെ അറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫ്രം ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും നോക്കണം അത് ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ, എങ്ങനെയാണ്, അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെന്നാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഐ എം ഫ്രം ആലുവ. നോ ഐ എം സോറി. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും ഐ എം ഫ്രം ആലുവ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഐ എം ഫ്രം ആലുവ. ഓക്കെ. കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ സൗമ്യയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ? സൗമ്യയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? മുനമ്പം. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ? ഐ എം ഫ്രം Okay. Okay, ma'am. Sorry. Really sorry. Okay, ma'am. That's it. That's it today, class. Okay, so Shruti, can you ask anything Yes, ma'am. to them or what they understand about the topic? You can ask them. Ma'am, 1 second, ma'am. Okay, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് ഒന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും? അവരവരുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അവർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി? ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പറയൂ. ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അറ്റാണ് പഠിച്ചത്. അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സർട്ടൻ point of time or exact location. Example, I am at the home, I am at the school,
I am at the library to pick up a book. അതായത് എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ കറണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ടാണ് അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ശ്രുതിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. ശ്രുതി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ വന്നില്ല. മാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ. മാം ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഐ എം ഫ്രം ആലുവ അറ്റ് എറണാകുളം. അങ്ങനെയല്ല, ഐ എം ഫ്രം എറണാകുളം അറ്റ് ആലുവ. യെസ് ആണോ? അല്ലല്ലേ? അപ്പൊ ഓക്കെ മാം, എനിക്കും അതൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, സോറി. മാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരോ? ഐ ആം കമ്മിങ് ഫ്രം പറയാൻ പറ്റോ? അങ്ങനെ പറയാം. ഐ ആം കമ്മിങ് ഫ്രം മുനമ്പോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റോ? അങ്ങനെ പറയാം, ഫ്രം മുനമ്പം പറയാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ അറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരു പ്ലേസ് വരുമ്പോ അറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. ക്ലിയർ ചെയ്യാട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ അച്ഛനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം. ഓക്കെ, ടൈമില് നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. പോയിന്റ് വൈസ് അറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ, നോട്ട്ബുക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിന്റ് വൈസ് അറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് പിന്നെ പറഞ്ഞു പ്ലേസില് നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റ്, രാത്രി അല്ലെ, നൈറ്റ് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴെങ്കിലും നൈറ്റ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ടൈം, പ്ലേസ്, നൈറ്റ്. ടൈം, പ്ലേസ്, നൈറ്റ്, അറ്റ് ടൈം, പ്ലേസ്, നൈറ്റ്, ഹോളിഡേ. ഇത്രയും പ്ലേസസിൽ നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹോളിഡേ പറയാൻ കാരണം നിന്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഹോളിഡേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോ അയ്യോ മിസ് ഹോളിഡേയിൽ അറ്റ് വരുമല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഡൗട്ട് വരണ്ട, ഇനി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്ലേസസിലാണ് നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ ടൈമിൽ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടൈം പറയുമ്പോ, അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കൃത്യം 6 മണിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകും. I'll be there at 6 o'clock. കറക്റ്റ് ടൈം ആണ്, അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഒരു 6 മണിയോട് കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അറ്റ് പറയാൻ പാടില്ല. അവിടെ വേറൊരു പ്രപ്പോസിഷൻ വരും. ആ പ്രപ്പോസിഷൻ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അറ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ്, എവിടെയാണോ എത്ര ടൈം ആണോ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു മാറ്റം ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. ടൈം ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് എവിടെയാണ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയും ഐ ആം അറ്റ് ഹോം, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് പറയും. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ദുബായിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുബായിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഐ എം ഇൻ ദുബായ്, ഞാൻ ദുബായിലാണ്, ഐ എം ഇൻ ദുബായ്. ഓക്കെ, ഇന്നാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്, നോട്ട് അറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ദുബായ് എന്ന പൊതുവെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദുബായിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് പറയും അല്ലെ. കാരണം ദുബായ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേസ് ആണല്ലോ, അതിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ദുബായ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ഐ മീൻ ദുബായ് അറ്റ് ഫുജേറ അല്ലെ, ഫുജേറ എന്തൊക്കെയാണ് കൽബ എന്നൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക്. ദുബായ് നിങ്ങൾ ഫുജേറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്, മനസ്സിലായോ? ഇനിയിപ്പോ ആലുവ എറണാകുളം അത് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. ഇപ്പൊ പറയാം ഐ മീൻ എറണാകുളം അറ്റ് ആലുവ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ എറണാകുളം അറ്റ് ചെറായി അറ്റ് മുനമ്പ്. മനസ്സിലായോ? എറണാകുളത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തെ ആ സ്ഥലത്ത് മുനമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനുള്ളത് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് കറക്റ്റ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? ഐ എം അറ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, ഐ എം അറ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നും പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായോ? ഏത് സ്ഥലത്താണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെന്നാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം എറണാകുളം. അവിടെ ഫ്രം ആണ്, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത പ്രപ്പോസിഷൻ ഫ്രം ആണ്.
പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ, നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് എവിടെയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് എന്നും പറയാം, നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് ഇന്നൊരു സ്ഥലത്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എറണാകുളത്താണെന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ എറണാകുളം എന്ന് പറയാം. എറണാകുളത്ത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറവൂർ എൻ എറണാകുളം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആമിൻ എറണാകുളം എസ് പറവൂർ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതാണ് ശ്രുതി പറയാൻ വന്ന കാര്യം. യെസ് മാം. ഐ മീൻ എറണാകുളം അറ്റ് ആലുവ. എറണാകുളത്ത് എവിടെയാണോ ആ പ്ലേസ് ആണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാണ്? എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ്, അതല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്, കടയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ പറയുന്നത് ഐ ആം അറ്റ് ലൈബ്രറി, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം അറ്റ് ഹോട്ടൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം അറ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ? സ്കൂൾ ആണെങ്കിൽ ഐ ആം അറ്റ് സ്കൂൾ പറയാം. ഇനിയിപ്പോ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഐ ആം അറ്റ് ക്ലാസ്, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ, ഐ ആം ഇൻ ക്ലാസ്, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പോ വീട്ടിലെ റൂമിലാണെങ്കിൽ ഐ ആം ഇൻ റൂം അറ്റ് മൈ ഹോം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഐ ആം ഇൻ റൂം അറ്റ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തു, ഇന്നും പഠിച്ചു അറ്റും പഠിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണോ ഗ്രൂപ്പ് അവരെ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും. അപ്പൊ പ്ലേസസ് എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കറന്റ് എവിടെയാണോ, എക്സാക്ട് പ്ലേസ് ഓർ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹോളിഡേ. ഹോളിഡേ പറയുമ്പോൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഹോളിഡേ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഓണം, ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ, വിഷു അല്ലെ, അതും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേ ആണ് അല്ലെ. ഒരു എക്സാക്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഡേ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഓണം, ഇപ്പോ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമാണ് ഓണം ഉള്ളത് അല്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ. ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ആണ്, ഓണം ആണെങ്കിൽ പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു വെക്കേഷൻ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് നമുക്ക് ഓണത്തിന് മീറ്റ് ചെയ്യാം, ഐ വിൽ മീറ്റ് യു അറ്റ് ഓണം. അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ ആ ടൈമിൽ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഒരു പീരീഡിലും നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു പീരീഡിനെ സൂചിപ്പിക്കാനും ഒരു എക്സാക്ട് ഒരു ഹോളിഡേനെ സൂചിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഓണം ഹോളിഡേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാം? എന്തോ ഓൺ ഹോളിഡേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ? അയ്യോ, ക്ലിയർ ആയില്ല എനിക്ക്. ഓൺ ഹോളിഡേക്ക് യൂസ് ചെയ്യൂലോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൺ ഹോളിഡേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡ്യൂറിങ്ങിനും ഹോളിഡേയ്സ് പറയില്ലേ? ഹോളിഡേ ഡ്യൂറിങ്ങിന് ഏതാണ്? ഡ്യൂറിങ് ജൂറി. ഓ, ഇതൊക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മതിയില്ലേ ഞാൻ. ഡ്യൂറിങ് ഡ്യൂറിങ് ഹോളിഡേയിലേക്ക് പറയുന്ന അതും ഒരു പീരീഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് എടുക്കാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അപ്പൊ പറയാം. ഞാൻ തന്നെ എടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഒന്ന് സംശയം തീർച്ചയാക്കാന്ന് ഓർത്താ ഇനി പറയുമ്പോ അതിന് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ തന്നെയാ. എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഓരോ പ്രിപ്പോസിഷനും കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഐ എം ഫ്രം എറണാകുളം എന്ന് പറയാം, ഐ എം ഇൻ എറണാകുളം എന്ന് പറയാം. അത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ വരുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു, ഞാനിപ്പോ എറണാകുളത്താണെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്ത പ്രപ്പോസിഷൻ രണ്ടാണ്. കിട്ടുന്ന ഐഡിയയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഒക്കെ വരാം. പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് പറയാം, നമുക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് പറയാം. ഇനിയിപ്പോ ഹോളിഡേയിൽ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, ഹോളിഡേയിൽ ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ് പറയുമ്പോ അല്ലെ, I will meet you on 25th December. 25-ാം തീയതി ഡിസംബർ കാണാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്മസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതൊരു ഹോളിഡേ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. I will meet you at Christmas എന്നും പറയാം. I will meet you on 25th December. ഇവിടെ ഡേറ്റ് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഓണം ഒരു ഹോളിഡേയുടെ പേര് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ? കണക്റ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ക്ലിയർ ആവും. ശ്രുതി പറയൂ. മാം, കൊച്ചിന്റെ സ്കൂളിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്, ഫോക്ക് ഡാൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി മ്യൂസിക് ഉണ്ട്.
ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ, എക്സിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു മാം. മാം ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ക്ലാസ് ഞാനങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് പറയും, ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പോകും. ശരിക്കും യെസ് മാം, ഇത് എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു ഇത് എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലും അറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റി. ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞ് തന്നാൽ പോലും ഇത്ര നമുക്ക് ഇതാവില്ല. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആയപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി അറിവ് കിട്ടി അറ്റിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എടുക്കണമെന്നിപ്പോ തോന്നുന്നില്ലേ മാം? ക്ലാസ് എടുക്കാമായിരുന്നു എന്നിപ്പോ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? ശരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, കുറച്ചുകൂടി ആവുമായിരുന്നു. ശരിയാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനിയും തരാം. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ഓക്കെ മാം, ഓക്കെ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ മാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു എവ്രിവൺ, ബൈ. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു റേച്ചൽ ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സിലാ? ഉണ്ട് മാം. റേച്ചൽ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ? ഒരുപാട് നെർവസ് ആയി, ടെൻഷനാണ്. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തപ്പോ എന്തിനാണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആദ്യം ആയപ്പം പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നൗ വെൻ യു ടേക്ക് ക്ലാസ്? ഇനി ശരിയാക്കിക്കോളാം മാം. ഇത് ആദ്യത്തെ ആയിരുന്നില്ല. ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം ഒന്നും കൂടെ ഇതാക്കിക്കോളാം. പക്ഷെ അറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറെ അറിയാൻ പറ്റി. അറ്റ് എവിടെയാ, എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പോലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കില്ല, അതങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ അറ്റ് ശ്രുതിയും റേച്ചലും എന്തായാലും ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഇല്ല ഇല്ല മാം, ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ടോപ്പിക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മാറ്റി പറയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇനിയും കൂടുതൽ എടുക്കാന്ന് വെച്ചിരുന്നതാ മാം. പെട്ടെന്ന് ഇതായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയതാ. ഇനി റെഡിയാക്കിക്കോളാം. ഓക്കെ, നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഈ പ്രോസസ്. നല്ല രസമുണ്ട്, എനിക്ക് ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞേ. അവർക്ക് അതൊരു നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. ടെൻഷനൊക്കെ മാറി കിട്ടി. അവര് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ അതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാലോ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടി. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാനായിരുന്നു എനിക്ക് പേടിയാവാം. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ അവരെക്കാളും എത്രയോ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാം, എങ്ങനെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം, അല്ലെ? കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ക്ലിയർ, നോട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. കുറച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾസും കൂടി ഞാൻ തരാം, നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. I always go to school at 10 a.m. പറഞ്ഞേ മാം. നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ, എല്ലാം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. I always go to school at 10 a.m. Then next, I usually study at the library. My sister looked up at the sky. My sister looked up at the sky. ഇതില് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ശ്രുതി പറഞ്ഞാണ്, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി ചിരിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കിയാണ് ചിരിച്ചേ, അല്ലെ? ഒരാളെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയ ഒരാളെ നോക്കി ചിരിച്ചു. ഐ എം laughing at you, അല്ലെ? ഇനി വേറൊരാളെങ്കിലും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ they laughed at me. They laughed at me. അങ്ങനെയും പറയാം, മനസ്സിലായോ? ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. They laughed at me. അവരെന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു, അവര് എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു.
Okay, and എനിക്ക് പറയാം can you look at the mirror എന്ന് പറയും. Can you look at the mirror? മിററിലൊക്കെ നോക്കി can you നോക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു പോയിന്റിലൊക്കെ നോക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിലും നോക്കി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഏതാ? I often go to bed at midnight. നൈറ്റിന്റെ കൂടെയും മിഡ് നൈറ്റിന്റെ കൂടെയും നമ്മൾ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. I often go to bed at midnight. പലപ്പോഴും അർദ്ധരാത്രിയാണ് ഉറങ്ങാൻ പോവാറ്. Shubha's at home. I'm at the bus stop. I'm at the bus stop. Okay. So, is it clear? Yeah, clear ആണ്. Okay, then okay, it's time to invite our next group. The topic group number 2, and the topic is in. Okay, so let's welcome group number 2 members. Okay, ma'am. Okay. Good morning, all. Good morning, ma'am. Today we are discussing about the preposition in. Before that, what is preposition? We are already discussing about preposition. Yes, ma'am. അതെയാ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കരുത്. എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കേട്ടോ. എനിക്കല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ടീച്ചറിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Okay. Okay. Yeah. Okay, everyone. What is preposition? Say. Anybody say. What is preposition? Okay. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗണിന്റെ മറ്റൊരു വേർഡാണ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ. Okay, very good. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relationship with other words in a sentence. Very good, very good. ആയിരിക്കും അസീന എന്ന് വേറെ ആരോ പറഞ്ഞ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പ്രപ്പോസിഷൻ അസീന, ദെൻ വേറെ ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ. Okay, okay, very good. Okay, preposition is a word that is linking between the noun or pronoun or a words in a sentence. Okay, simply say that preposition is a linking word. Okay, and we are discussing about the preposition, the particular preposition in. We say about in something inside that we say about that in. The preposition is used to in something inside. എന്തെങ്കിലിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ preposition in നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്ലേസ് എവിടെയാണോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ, എൻക്ലോസ്ഡ് പ്ലേസിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ preposition in നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് എ ബോക്സ് അല്ലെ, ഇതൊരു ബോക്സ് ആണ്. ഈ ബോക്സിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്പെസിഫിക് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആൻഡ് ഞാൻ ഈ എന്റെ പേന ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാണ്. അപ്പോ then where is the pen? Very good. In the box. Very good. പെൻ എവിടെയാണ്? ഇൻ ദ ബോക്സ്. ബോക്സിന്റെ അകത്താണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, ഇത് എൻക്ലോസ്ഡ് പ്ലേസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പേന. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇൻ. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്, എൻക്ലോസ്ഡ് പ്ലേസിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ആ പ്രപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻ എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് അല്ലെ,
This is a glass, and I saw some water. Then what is the water? Water എവിടെയാണ്? എവിടെയാണ് വാട്ടർ ഇരിക്കുന്നത്? വെരി ഗുഡ്. ഇൻ ദ ക്ലാസ്. അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിന് പർട്ടിക്കുലർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ക്ലാസ്. ക്ലാസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? വാട്ടർ ഈസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിമെമ്പർ സംതിങ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എന്റെ ഈ ബോക്സിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ കൈ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദ ബോക്സ് ഈസ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് അല്ലേ? ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഏത് പ്ലേസിലാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ടൈമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ഇന്ന്, അറ്റ്, ഓൺ ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നിന്റെ യൂസേജ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും അകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻ എന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലാർജർ ഏരിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ അറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിലാണ് അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പാർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീച്ചിൽ, അതൊക്കെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ആണ്. അല്ല അവൻ ഡൽഹിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹീസ് ഇൻ ഡൽഹി എന്ന് പറയാം അല്ലെ? അതൊരു വൈഡർ ഏരിയ ആണ്, ഒരു ലൊക്കേഷൻ, വൈഡർ ലൊക്കേഷൻ ആണ്, ലാർജ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ഡൽഹി എന്ന് പറയാം അല്ലെ? ദേ ആർ ലീവ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ലീവ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ്, അവര് ഫ്രാൻസിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ എന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈഡർ ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ എന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോളർ ആൻഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസിലാണ് ഇൻ എന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ കാർ, ഇൻ ദ ടാക്സി, ഇൻ ദ ഓട്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ചെറിയ വെഹിക്കിൾ ആണ്, അത് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്മോളർ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ആർ യൂസിങ് ദ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഇൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈക്കിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഞാനിപ്പോ ബൈക്കിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബൈക്കിലാണ്, ഞാൻ ബൈക്കിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയും? I am in bike. ഐ എം ഇൻ ബൈക്ക് പറയില്ല, ഐ എം ഓൺ ദ ബൈക്ക് എന്ന് പറയും. കാര്യം അത് സ്മോളർ വെഹിക്കിൾ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൺ, അത് നമുക്ക് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ അല്ല ബൈക്ക്. ബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കിന്റെ സർഫസ് ആ പുറത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺ ദ ബൈക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്. സാധാരണ വലിയ വെഹിക്കിളൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നടക്കാനും ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന വെഹിക്കിൾസ് പറയുമ്പോഴാണ് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ബൈക്ക് ഓൺ യൂസ്, ഓൺ ദ ബസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ. പക്ഷെ ബൈക്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാനോ നിൽക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല, ഇരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂങ്കിലും, പക്ഷെ അതിന്റെ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ഓൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി സ്മോളർ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് വെഹിക്കിളിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ ദ കാർ, ഇൻ ദ ടാക്സി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോക്കറ്റിന്റെ, അതെന്റെ പോക്കറ്റിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മൈ പോക്കറ്റ് എന്ന് പറയും. ആപ്പിൾ എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ആപ്പിൾസ് ആർ ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ്, അതായത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്താണ്, അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച്, ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പ്രപ്പോസിഷൻ ഇൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ലാർജ് ടൈം പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ 1980, അതൊരു ലാർജ് പീരീഡ് ആണ്. 1980 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസമല്ല, അതിങ്ങനെ 1980 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലാർജർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ്. അപ്പോൾ ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ 1980, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സെപ്റ്റംബർ, ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഇൻ മോർണിംഗ്, അങ്ങനെ ലാർജർ പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇൻ എന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാം. Okay, I think you can understand my class. Everyone can, any doubts, please ask me. I will try to
my level best clear your doubts. ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഏതാ പറയോ? എൻക്ലോസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസിന്റെ പറഞ്ഞില്ല, അതൊന്നുകൂടി പറയോ? എൻക്ലോസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോ, ടാക്സി അങ്ങനെയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ആണല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളപ്പോ അതിന്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, പുറത്തല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. ബൈക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് നമ്മളൊന്നും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓട്ടോ, ടാക്സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻ എന്ന പ്രപ്പോസിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ ടാക്സി. ബൈ എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഡെയിലി കാറിലാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബൈ കാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ കാറിൽ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ വന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാറിന്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദ കാർ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കാറിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ എന്നാണ് പ്രപ്പോസിഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ ശ്രുതി? ഓക്കെ മിസ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും? Okay, I think you can understand my class, and I would like to hand over my class to my pair, Tessie, for explaining about the examples coming under preposition in. Thank you. Good morning everyone. എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യനെ കുറിച്ച് പ്രപ്പോസിഷൻസ്. ഇന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസിഷനാണ്. ഇന്നും ഓണും അറ്റും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാവുന്ന ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻസ് ആണ് ഇന്ന്, ഓൺ, അറ്റ്. അതില് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു, ആതിര പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഇൻ ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പ്രപ്പോസിഷനാണ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻ ദ ക്ലാസ് അത് പറഞ്ഞോ, ആതിര പറഞ്ഞോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ പേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലൊരു ഈ കീ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുകയാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എൻക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണല്ലോ, അപ്പൊ അത് ഫുൾ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്ന ഇൻ. അപ്പോ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയി നമ്മള് ലാർജ് നഗരങ്ങള്, പട്ടണങ്ങൾ, അതുപോലെ സംസ്ഥാനം, രാജ്യം, അതിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇന്നാണ് വെക്കുക. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നോന്ന് അറിയില്ല, കാണാമോ? അതില് നമ്മുടെ ടൗൺസ്, സിറ്റീസ്, ഡിസ്ട്രിക്ട്, സ്റ്റേറ്റ്സ്, കൺട്രീസിന്റെ ഇതിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നാണ് വെക്കുക. അതായത് ഹി ഈസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ്. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഇന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് മുന്നിൽ വെക്കുക. ഫ്രാൻസിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വെച്ചു. അതുപോലെ ഹി ലീവ്സ് ഇൻ ബോംബെയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ മീര ഈസ് ഇൻ എറണാകുളം. അപ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ അതുപോലെ ടൗൺസ്, സിറ്റീസ്, ഡിസ്ട്രിക്ട്, സ്റ്റേറ്റ്സ്, കൺട്രീസ്, അതിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നാണ് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുന്നില് ഐ ലീവ് ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ്. ഐ ലീവ് ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹി ലീവ്സ് ഇൻ എ മോഡേൺ ഹൗസ്. ഇന്നാണ് അതിന്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വി സ്റ്റേയ്ഡ് ഇൻ എ ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇന്നാണ് വെക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും, ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡ്രോയിങ്. പിന്നെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ, മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇയറിന്റെ മുമ്പിലും നമ്മൾ ഇന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്. കാരണം മാസം അത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാവുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഗാന്ധിജി വാസ് ബോൺ ഇൻ 1869. ഗാന്ധിജി വാസ് ബോൺ ഇൻ 1869. അതുപോലെ തന്നെ ഹി അറൈവ്ഡ് ഇൻ ഡിസംബർ. ഇന്നാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡെഡ് ഇൻ 1964. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവോ?
കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാം, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ അതിൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ മന്തും ഇയറും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുന്നിൽ ഇന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോ ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, അശ്വതി മാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു, ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ആണോ വരുന്നത് അതിന്റെ മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓണാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓണിന്റെ ക്ലാസ് മിസ് മാം എടുത്തു തന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് മന്തും ഇയർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പ്, നമ്മൾ ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വാസ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് വെൻ യു ഫോൺ. നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് ഇൻ ദ ബാങ്ക്, ബാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു. ഐ വാസ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് വെൻ യു ഫോൺഡ്. വി വേർ ഇൻ, അടുത്ത ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വേർ ഇൻ ദ ഷോപ്പ് അറ്റ് ദ ടൈം. ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങള് ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ? എഴുതിയെടുക്കാൻ നോട്ട്സിൽ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി എടുത്തോളൂ. പറയട്ടെ, എല്ലാവരും നോട്ട്സ് എഴുതുന്നുണ്ടോ? എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു. ഇൻ ഫ്രാൻസ്. ക്ലിയർ ഇല്ല മാം, ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയോ? ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് അവിടെ റേഞ്ചിലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. Yeah, I think issues there. Okay. Yeah. Okay, ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. Okay, see. Yes, ma'am. കട്ടായിക്കോണോ? റേഞ്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല, എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട്സ് കേൾക്കുന്നു. ഓക്കെ ടെസി, ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഞാൻ പറയട്ടെ? ഭയങ്കര സൗണ്ട്. എല്ലാവരും അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ സൗണ്ട് പോയി. ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഐ ലീവ് ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ്. ആദ്യത്തെ കേട്ടില്ല, ആദ്യത്തെ പറയൂ. ആദ്യത്തെ ഹി ഈസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് എഴുതിയോ? പറയോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞ ഈസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്നല്ലേ? He lives in Bombay. എന്ത്? He lives in Bombay. ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? മീര ഈസ് ഇൻ എറണാകുളം. മീര ഈസ് ഇൻ എറണാകുളം. And I live in a, next one, I live in a flat. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഐ ലീവ് ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ്. പിന്നെ ഹി ലീവ്സ് ഇൻ എ മോഡേൺ ഹൗസ്. സൗമ്യ എന്താ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു? ഐ ലീവ് ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ്. He lives in a modern house.
എഴുതിയോ? നമ്മൾ മന്ത് ഇയർ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു, അത് കേട്ടിരുന്നാവോ? മന്ത് ഇയർ പറയുമ്പോ അതിന് മുന്നില് ഇന്നാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഗാന്ധിജി വാസ് ബോൺ ഇൻ 1869. ഗാന്ധിജി വാസ് ബോൺ ഇൻ 1869. Next one, he arrived in December. He arrived in December. മന്ത് ആണ് അവിടെ. അപ്പോ നമ്മൾ മന്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇൻ വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡെഡ് ഇൻ 1964. അവിടെ ഇയർ ആണ്. ഇയറിന്റെ മുമ്പിൽ ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ട്സ്, എന്റെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേട്ടോ. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ. സോ ടൈം അല്ലെ. പിന്നെ എല്ലാവരും റേഞ്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്, റേഞ്ച് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ എപ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതിനടുത്തുള്ള ഏതൊക്കെയാണോ ടോപ്പിക്സ് വരാം അവരൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സൈൻ ഔട്ട് എന്ന് പറയാമോ? Yes, ma'am. Good morning, everyone. I'm Sajna. I'm here to sign out. We start the class with prayer by Jasmine and sign in by Soumya. Today's class by Ashwati ma'am. But ma'am given an opportunity to take a class about preposition to us. First group by Rachel and Sruthi. They prepared for preposition at. The picture presentation also helped to understand the class. They cleared out doubts. Rachel and Sruthi, you guys we taken the class very well. And Ashwati ma'am also cleared the whole doubts of everyone. Thank you, ma'am. And also Sruthi and Rachel, thank you. Second group by Adri and Tessie. They taken about in. The visual presentation is also helped to understand about the preposition in. Good job, Adri and Tessie. Thank you for your class and clearing out doubts. Firstly, I thank Ashwati ma'am for this wonderful opportunity to give us. And thank you, everyone. Also thank for the prayer sign-in thought of the day. Special thanks to Rachel, Sruthi, Adira, Tessie, and for taking the class. And I hope now everybody got an idea about how to take an online class. So thank you, everyone. This is Sajna. Sign out. Okay. So thank you. നമുക്ക് Adira and Tessie നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിലൊരു ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ കുറച്ച് സമയമില്ല, ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ. സീ യു ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു മാം. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.